Hi dear students, welcome back to this class. Today we are going to discuss AEC BCom second semester. There is a short story in the book Advanced English Language Skills for Commerce and Management. The story is titled The Gift of the Magi, that is written by O. Henry. Who is O. Henry? O. Henry is O. Henry is an American author. His real name is William Sidney Porter. William Sidney Porter was born in September 11, 1862 and died in June 5, 1910. And he is better known by his pen name. His pen name or pseudonym is known as O. Henry. His real name is William Sidney Porter. He was an American writer known primarily for his short stories. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെറുകഥകൾ, റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഒരുപാട് ചെറുകഥകൾ എഴുതിയ ഒരു അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ് ഇദ്ദേഹം. Though he also wrote poetry and non-fiction, his works include The Gift of the Magi, The Caballer's Way, The Duplicity of Hargreaves, and The Ransom of Red Chief, as well as the novel Cabbages and Kings. Porter's O. Henry's or Sidney Porter's stories are known for their naturalistic observations, witty narration, and surprise endings. All of his short stories end very surprisingly. We can see the story, the summary of the story, or the features of the story, the current story, the gift of the Magi. The story is one of the most famous short stories in English literature, known for its touching theme of love and sacrifice. So the theme of the story is love and sacrifice. It is a heartwarming story about love, sacrifice, and irony about a lovable couple. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്രിഫൈസിൻ്റെ കഥ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. The story is set during Christmas. ഒരു ക്രിസ്മസ് തലേ ദിവസം പിറ്റേന്ന് ക്രിസ്മസ് നടക്കുന്നു. അപ്പം ഇവർ പരസ്പരം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൈമാറുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് എൻഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ടെൽസ് ദ ടെയിൽ ഓഫ് എ യങ് ഇംപൂവറിഷ്ഡ് കപ്പിൾ. ഇംപൂവറിഷ്ഡ് മീൻസ് പുവർ, പാവപ്പെട്ട, അത്ര കാശൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കപ്പിൾ. ഇവരുടെ പേരാണ് ഡെല്ല. ഡെല്ല ഈസ് വൈഫ്, ഡെല്ല ഡില്ലിംഗ്ഹാം യങ്, ആൻഡ് ജിം ഹസ്ബൻഡാണ്. ഡെല്ലയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് ജിം. ജിം ഡെല്ലിംഗ്ഹാം യങ് എന്നാണ് ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം. വി കാൻ കോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദേ ആർ കോൾഡ് ഡെല്ല ആൻഡ് ജിം, ഹു ഈച്ച് വാണ്ട് ടു ബൈ എ മീനിങ്ഫുൾ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ ദ അതർ despite their financial struggles. They have a lot of financial struggles. Even though they are in poor condition, Della wants to buy a gift for Jim. Jim also wants to buy a gift for Della to present it on Christmas. The story ends on a poignant note. വളരെ പതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദയനീയമായിട്ടുള്ളൊരു കുറിപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. എംഫസൈസിങ് ദ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ദെയർ സെൽഫ്ലെസ് ലവ് ഫോർ വൺ അനദർ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. എല്ലാത്തിനും മീതെയുള്ള ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഇവർ ഊന്നി പറയുന്നത്, ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. ഓ. ഹെൻറി കമ്പയർസ് ദ കപ്പിൾസ് ആക്ഷൻസ് ടു ദ മജൈ. മജൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈസ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വൈസ്മാൻ, 3 വൈസ്മാനാണ്. അവർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ച സമയത്ത് ബേബി ജീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള 3 പേരാണ് ശരിക്ക് ദ മജൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം ദ വൈസ്മാൻ ഹു ബ്രോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ടു ബേബി ജീസസ്, ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗിവിങ്. അതായത് ജീസസ്
ജനിച്ച സമയത്ത് ജെറൂസലേമിൽ ജീസസ് ജനിച്ച സമയത്ത് ജീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേബി ജീസസിന് ഒരുപാട് മിഠായികളും ഗിഫ്റ്റുകളുമായിട്ട് വന്ന 3 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. 3 ജ്ഞാനികൾ എന്നാണ്. ആ ജ്ഞാനികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദ മജൈ എന്ന് പറയുന്നത്. Highlighting the true spirit of giving, the story is celebrated for its touching portrayal of love and its ironic twist, making it a timeless classic. So, because of the ironic twist, the story became a classic in the English literature. We can see the characters. Who are the characters in the story? There are 3 characters in the story. Della Dillingham Young, we can call her as Della, the wife, a young housewife who struggles to afford a Christmas present for her husband Jim. Jimമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ്, ഒരു പ്രസൻറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിസ്മസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൗസ് വൈഫ്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറീസ് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ്, ദ ഹീറോയിൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി Della is kind-hearted but impulsive. She loves her husband deeply and prides herself on her long beautiful hair. ഡെല്ലയുടെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നീളം കൂടിയ വളരെ ഭംഗിയുള്ള മുടിയാണ്. തലയിലെ മുടിയാണ് അവരുടെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ജെയിംസ് ഡില്ലിംഗ്ഹാം യങ്. വി കാൻ കോൾ ഹിം ജിം എന്നാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത്. എ യങ് ഹസ്ബൻഡ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹിസ് വൈഫ് ഡെല്ലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജോലിയെടുക്കുകയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡാണ് ജിം ഈസ് കെയറിങ് ആൻഡ് ഗുഡ് നേച്ചേർഡ് ആൻഡ് ട്രൂലി ലവ്സ് ഹിസ് വൈഫ്. He is the proud owner of a valuable pocket watch that has been passed down through his family. ജിമ്മിന് ആകെ ഉള്ളൊരു സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന, പോക്കറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാച്ച്, നല്ലൊരു വാച്ചാണ്. ആ വാച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ജിമ്മിൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടി, അതായത് ജിമ്മിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു വാച്ചാണ്. ദെൻ തേർഡ് ക്യാരക്ടർ മാഡമി സൊഫ്രോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പറാണ്. ഇവർക്കൊരു ഷോപ്പുണ്ട്. ആ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് ഇതാണ്, MME സഫ്രോണി ഹെയർ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് എന്നാണ്. അതായത് മുടി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കടയാണ് ഇത്, മാഡമി സഫ്രോണിയുടേത്. എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹു ബൈസ് ആൻഡ് സെൽസ് ഹെയർ. മാഡമി സഫ്രോണി ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻ ഹെർ ബിസിനസ് ഡീലിങ്സ്. അവർ എല്ലാ ബിസിനസ് ഡീലിങ്സും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ കണിശത കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് മാഡമി സഫ്രോണി ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഉള്ളൂ. ദെൻ ദ റെലവൻസ് ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി മജൈ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി മജൈ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത്? ആ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ആ ടൈറ്റിൽ. കാരണം അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ദ മജൈ മോസ്റ്റ്ലി കോമൺ റെഫേഴ്സ് ടു ദ 3 wise men ഇൻ ദ ബൈബിളിലത്തെ 3 ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ദ ബിബ്ലിക്കൽ മജൈ വേർ സ്കോളേഴ്സ് ഓർ പ്രീസ്റ്റ്. അവർ ജ്ഞാനികളെന്നോ സ്കോളേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റുകൾ, സന്യാസിമാരെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹു വിസിറ്റഡ് ബേബി ജീസസ് വെൻ ജീസസ് വാസ് ബോൺ ഇൻ ജെറൂസലേമിൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ചപ്പോൾ ജെറൂസലേമിൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ സന്ദർശിച്ച 3 ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ. ബിബ്ലിക്കൽ ഓർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മജൈ നോൺ ആസ് ദ 3 wise men. അവരുടെ പേരാണ് ബൽത്താസർ, മെൽച്ചിയോർ ആൻഡ് ഗാസ്പർ, ഹു വിസിറ്റഡ് ജീസസ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ബർത്ത് ബിയറിംഗ് ഗിഫ്റ്റ്. ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് ബേബി ജീസസിനെ കാണാൻ വന്ന 3 ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള വൈസ് മെന്നാണ് മജൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ ടേം റെഫേഴ്സ് ടു പ്രീസ്റ്റ് ഇൻ സൊറാസ്ട്രിയൻ ഓർ ആൻഷ്യൻറ്റ് വൈസ് മെൻ. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. സൊറാസ്ട്രിയൻ മതത്തിൽ ആൻഷ്യൻറ്റ് വൈസ് മെൻ എന്നുള്ള ജ്ഞാനികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി മജൈ ഈ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ കപ്പിൾസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ആർ കമ്പയർഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബിബ്ലിക്കൽ മജൈ ഓഫ് ദെയർ സെൽഫ്ലെസ് ലവ്. കാരണം ഇവരുടെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഡെല്ലയുടെയും ജിമ്മിൻ്റെയും സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് ഡെല്ലയെയും ജിമ്മിനെയും മജയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം
മജൈ ഈ ബേബി ഇൻഫൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ബേബി ആയിട്ടുള്ള ജീസസിന് സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുകൊടുത്തത്. ദ ടൈറ്റിൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ മജൈ, ദ വൈസ് മെൻ ഹു ബ്രോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ടു ബേബി ജീസസ്. ജിം ആൻഡ് ഡെല്ല ആർ കോൾഡ് ദ വൈസസ്റ്റ്. അവരെ വൈസസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മജൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ഗേവ് അപ്പ് ദെയർ മോസ്റ്റ് പ്രീഷ്യസ് തിങ്സ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. പരസ്പരം ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്തിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു, പരസ്പരം കൈമാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗേവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ദെയർ ആക്ഷൻ ഷോസ് ട്രൂ വിസ്ഡം ഇൻ ലവ്. സ്നേഹത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ആക്ഷൻസ് പറയുന്നത്. We can see a short summary of the novel, of the story. The story is about young married couple Jim and Della who are very poor but deeply in love. വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ്, പക്ഷേ സ്നേഹത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരുവിധ കുറവുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്മസ് ഈവ്. ദ സ്റ്റോറി സെറ്റ് ഇൻ ക്രിസ്മസ് ഈവ്. ഒരു ക്രിസ്മസ് ഉണ്ട്, ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ്. ആൻഡ് ഡെല്ല ഹാസ് ഓൺലി $1.87. ഡെല്ലയുടെ കയ്യിലാകെ $1.87 അല്ലെങ്കിൽ 87 പൈസ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അത്ര മാത്രമേ ഡെല്ലയുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ടു ബൈ എ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ജിം. ഷീ ഫീൽസ് സാഡ് ബിക്കോസ് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് ജിം സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ. ഇവരുടെ കയ്യിൽ അത്ര ക്യാഷില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു സാധനം, നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് ജിമ്മിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഡെല്ലയുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഡെല്ലാസ് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ പൊസഷൻ ഈസ് ഹെർ ലോങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയർ. ഡെല്ലയുടെ കയ്യിലുള്ള ആകെ മൂല്യമായിട്ട് അവൾ കാണുന്ന ഒരു വസ്തു അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തലയിലുള്ള മുടിയാണ്, നീളം കൂടിയ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുടി. ഓക്കെ. ജിംസ് മോസ്റ്റ് പ്രൈസ്ഡ് പൊസഷൻ ഈസ് ഹിസ് ഗോൾഡ് വാച്ച്. ജിമ്മിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഗോൾഡ് വാച്ചാണ്. പാസ്ഡ് ഡൗൺ ഫ്രം ഹിസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ദെൻ ടു ബൈ എ ഗിഫ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഡെല്ലയ്ക്ക് ജിമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണം, ജിമ്മിന് ഡെല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണം. ക്രിസ്മസ് ഡേയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. ടു ബൈ എ ഗിഫ്റ്റ് ഡെല്ല സെൽസ് ഹെർ ഹെയർ ഫോർ $20. അവസാനം ഈ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെല്ലയുടെ മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ട് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര രൂപക്കാണ്? $20. $20 ഡെല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെല്ലയുടെ മുടി വിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ബൈസ് എ പ്ലാറ്റിനം ഫോബ് ചെയിൻ. ഒരു പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ചെയിൻ വാങ്ങുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ജിമ്മിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടി. ഒരു ചെയിന് കൂടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 123 നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, എവിടേക്കാണ് ഡെല്ല പോയത്, എങ്ങനെയാണത് വാങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. മീൻ വൈൽ, അപ്പോൾ ഡെല്ല വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റ് ജിമ്മിൻ്റെ വാച്ചിന് ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഫോബ് ചെയിനാണ്. മീൻ വൈൽ ജിം സെൽസ് ഹിസ് വാച്ച് ടു ബൈ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോംസ് ഫോർ ഡെല്ലാസ് ഹെയർ. ജിം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജിമ്മിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഗോൾഡ് വാച്ച് വിൽക്കുന്നു. വിറ്റിട്ട് ഡെല്ലയുടെ മുടി ചീകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചീപ്പുകൾ, കോംസ് വാങ്ങുന്നു, അല്ലേ? മുടി ചീകി വെക്കാനുള്ള ചീപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നു. പേജ് നമ്പർ 125 ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോംസാണ് ജിമ്മ് ഡെല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയത്. വെൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗിഫ്റ്റ്, അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ഈവായി തലേ ദിവസം അവർ പരസ്പരം ഗിഫ്റ്റ് കൈമാറുന്ന സമയത്ത് ജിം നോ ലോങ്ങർ ഹാസ് ദ വാച്ച്. കാരണം ജിമ്മ് എന്താ ചെയ്തത്? ഈ കോംസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോൾഡ് വാച്ച് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ജിമ്മിൻ്റെ കയ്യിൽ വാച്ചില്ല. ഓക്കെ. ടു യൂസ് ദ ചെയിൻ, ഡെല്ല വാങ്ങിയ ചെയിന് ഈ വാച്ചിലിട്ടുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ജിമ്മിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല? വാച്ചില്ല. ദെൻ ഡെല്ല നോ ലോങ്ങർ ഹാസ് ലോങ് ഹെയർ ടു യൂസ് ദ കോംസ്. അപ്പോൾ ഡെല്ലയുടെ തലയിൽ തലമുടിയും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഡെല്ല ജിമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ജിമ്മിൻ്റെ വാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയ ചെയിന് മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ട് വിറ്റുകൊണ്ടാണ് ഡെല്ല എന്ത് ചെയ്തത്? മുടിക്ക് പകരമായിട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ചെയിൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഡെല്ലയുടെ തലയിൽ എന്തില്ല? മുടിയുമില്ല. ഓക്കെ. ലോങ് ഹെയർ ടു യൂസ് ദ കോംസ്. ജിമ്മ് വാങ്ങിയ
കോമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുടി കെട്ടിവെക്കാൻ ഡെല്ലയുടെ തലയിൽ മുടിയും ഇല്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സ്റ്റോറി ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ തീം ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ്. ട്രൂ ലവ് ഈസ് ഷോൺ ത്രൂ സെൽഫ്ലെസ് ഗിവിങ്. അല്ലെ, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൽകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതിൽ ലവ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു തീം ഐറണി. ബോത്ത് സാക്രിഫൈസ് ദിയർ മോസ്റ്റ് വാല്യൂഡ് പൊസിഷൻസ് മേക്കിംഗ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ടെമ്പററി യൂസ്ലെസ്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള മോസ്റ്റ് വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ അവർ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ. മേക്കിംഗ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ടെമ്പറലി യൂസ്ലെസ്. അപ്പോൾ ഇവർ ജിമ്മ് ഡെല്ലക്ക് വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റും ഡെല്ല ജിമ്മിന് വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റും താൽക്കാലികമായിട്ട് അതിന് യാതൊരുവിധ യൂസും ഇല്ല. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ചെയിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാച്ച് ഇല്ല, മുടി കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെല്ലയുടെ തലയിൽ മുടിയുമില്ല, അല്ലേ. അപ്പോൾ കോമ്പിൻ്റെ യൂസും അവിടെ ഇല്ല. വാല്യൂ ഓഫ് ലവ് ഓവർ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ്. അതായത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ്, ഈ ലോകത്തുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലും വാല്യൂ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മറ്റൊരു തീം വരുന്നത്. ദെയർ ലവ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ ഗിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഓ ഹെൻറി ഹിയർ യൂസസ് സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണി. ദ എൻഡിങ് ഈസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് യെറ്റ് മീനിങ് ഫുൾ. ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ്, പക്ഷെ അത് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ടോൺ ടു കണക്ട് വിത്ത് റീഡേഴ്സ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജും ഇമോഷണലിയാണ് അതിൻ്റെ കഥ മുഴുവനും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ എ മോറൽ ലെസൺ ദാറ്റ് ദ റിയൽ വെൽത്ത് ഈസ് ലൈസ് ഇൻ ലവ്. യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിലാണ് ഉള്ളത്, അല്ലാതെ പണത്തിൽ അല്ല. നോട്ട് ഇൻ മണി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത്. ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി മജൈ ടീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ട്രൂ ലവ് മീൻസ് സാക്രിഫൈസ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. യഥാർത്ഥ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സാക്രിഫൈസാണ്, നമ്മളൊരു ബലിയർപ്പിക്കലാണ്, അല്ലേ. സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക, ത്യജിക്കുക, ത്യാഗം സഹിക്കുക എന്നുള്ളൊക്കെ മീനിങ് ആണ്. വിത്തൗട്ട് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ, ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ സ്നേഹം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെസ്സേജ്. ഈവൻ ദോ ജിം ആൻഡ് ഡെല്ല ലോസ് ദെയർ പ്രൈസ്ഡ് പൊസഷൻസ്, ദേ ഗെയിൻ സംതിങ് ഫോർ മോർ വാല്യബിൾ, ദെയർ ഡീപ്പ് സെൽഫ്ലെസ് ലവ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. പരസ്പരമുള്ള ആ സ്നേഹമാണ് ഇവർ അവസാനം നേടിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറിയാണ്. ദ സ്റ്റോറി ബിഗിൻസ് ദ ഡേ ബിഫോർ ക്രിസ്മസ്. ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേ ദിവസം, ക്രിസ്മസ് ഈവിലാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. വിത്ത് എ യങ് വുമൺ നെയ്മഡ് ഡെല്ല സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം കൗണ്ടിങ് ഹെർ സേവിങ്സ്. വരെ കയ്യിലുള്ള കാശ് ഇവർ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് $1.87 മാത്രമേ അവരെ കയ്യിലുള്ളൂ. ദ ഹോം ഷീ ലീവ്സ് ഇൻ വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ജിം ഈസ് എ ചീപ്പ് ഫർണിഷ്ഡ് റെൻ്റൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇവർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തൊരു റെൻ്റൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. വെൻ ദേ ഫസ്റ്റ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ജിം വാസ് ഏണിങ് മോർ മണി. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ വീട്ടിലോട്ട് ആദ്യം മാറിയ സമയത്ത് അന്ന് ജിമ്മിന് $30 സാലറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദ കപ്പിൾസ് ഹാസ് ഫാളൻ ഓൺ ഹാർഡ് ടൈംസ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് $20 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് നൗ ലിവ് ഇൻ പോവർട്ടി. വളരെ ഞെരുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കപ്പിൾസാണ്. ഡെല്ല ഹാസ് ബീൻ പുട്ടിംഗ് മണി അസൈഡ് ആഫ്റ്റർ ബൈയിങ് ഗ്രോസറീസ് ഫോർ മെനി മന്ത്സ്. അങ്ങനെ കുറേ കാലമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങുന്ന പല സാധനങ്ങൾ, ഗ്രോസറി, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, വെജിറ്റബിൾസ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ സേവിങ്സ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെല്ല ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഈ ഡോളറുകൾ, സെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ചെറിയ ചില്ലിക്കാശുകൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെല്ല കുറച്ച് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഡെല്ലയുടെ കയ്യിൽ $1.87 കിട്ടുന്നത്. ഷീ ഈസ് സാഡ് ആൻഡ് ആങ്ഷ്യസ് ബിക്കോസ് ഡെസ്പൈറ്റ് ഹെർ എഫേർട്സ് ഷീ ഹാസ് നോട്ട് സേവ്ഡ് ഇനഫ് മണി. കുറേ പണമൊന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഷീ സേവ്ഡ് ഓൺലി $1.87. $1.87 ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഡെല്ല സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില്ലറ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ പറയാം. From cutting all necessary items, grocery, vegetables, etc. She had been hoping to buy Jim something special for Christmas with her savings. അങ്ങനെ ഈ സേവിങ്സ് കൊണ്ട് ക്രിസ്മസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണമെന്നാണ് ഡെല്ലയുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. Della begins to cry on her couch as she realizes she does not have enough money to buy Jim a Christmas present. അങ്ങനെ ഡെല്ല അവിടുത്തെ ഒരു റൂമിലെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഡെല്ല ഹാസ് നോ ഇനഫ് മണി ടു ബൈ ജിം എ ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ്. അങ്ങനെ
ആഫ്റ്റർ ഷീ സ്റ്റോപ്സ് ക്രൈയിങ് ഡെല്ല ക്ലീൻസ് അപ്പ് ഹെർ ഫേസ്. അങ്ങനെ കരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡെല്ല മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി. ലുക്സ് ഔട്ട് ദ വിൻഡോ ലോസ്റ്റ് ഇൻ തോട്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൗ ടു ബൈ എ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ മൈ ബിലവഡ് ഹസ്ബൻഡ് ജിമ്മിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങുക. ഷീ സഡൻലി ക്യാച്ചസ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ഹെർസെൽഫ് ഇൻ ദ ഡിങ്കി മിറർ ഓൺ ദ വാൾ, ഗെറ്റ്സ് എൻ ഐഡിയ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ആ റൂമിലൊരു വാളിലൊരു മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുമരിലെ മിററിൽ നോക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൾക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു. കാരണം ഷീ ലുക്സ് ഹെർസെൽഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മുടി മിററിൽ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ ലെസ് ഡൗൺ ഹർ ലോങ് ബ്രൗൺ ഹെയർ. അവളുടെ നല്ല മുടി, ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള മുടി അവൾ പെട്ടെന്ന് അയച്ചിട്ടു, തലയിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടു. ആൻഡ് ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ വൈൽ. നീളമുള്ള മുടി, ഇവരുടെ ഏകദേശം കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ മുടിയുടെ വലിപ്പം എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ഡെല്ലാസ് ഹെയർ നോട്ടബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഹെർ പ്രൈസ്ഡ് പൊസഷൻ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭംഗി കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ചാരുത കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ അത്രയും ഇവർ പൊസസ് ചെയ്ത് നീട്ടി വളർത്തി വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി കൊണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് ഡെല്ലയുടെ മുടി. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ആശയം തോന്നി. ഷീ പുട്ട്സ് ഓൺ ഹെർ ഓൾഡ് ബ്രൗൺ കോട്ട്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒരു പഴയ ബ്രൗൺ കോട്ടും ഒരു ബ്രൗൺ ഹാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടു. അങ്ങനെ അവൾ കടയിൽ പോവുകയാണ് ഡെല്ല. വിസിറ്റ്സ് എ ഷോപ്പ് ദാറ്റ് ബൈസ് ആൻഡ് സെൽസ് ഹെയർ. അങ്ങനെ ഒരു ഡെല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുടി വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു. ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ മാഡമി സഫ്രോണി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ മാഡം സഫ്രോണിയാണ്. മാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വാക്കാണ്. മാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് മാഡം സഫ്രോണി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവരൊരു ഫ്രഞ്ചുകാരി ആയിരിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അഗ്രീസ് ടു കട്ട് ആൻഡ് ബൈ ടെൽസ് ഡെല്ലാസ് ഹെയർ. അവർ പറയുന്നു, എനിക്കെൻ്റെ ഈ മുടി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, മുടി മുറിച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ഡോളർ എനിക്ക് തരുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം സഫ്രോണി പറയുന്നു $20 കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡെല്ല സ്പെൻഡ്സ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ദ സിറ്റി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ പെർഫെക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ ജിം. അങ്ങനെ ഇവിടെ $20 വേണ്ടിയിട്ട് ഡെല്ലയുടെ മുടി മുറിച്ച് വിറ്റു. എത്ര ഡോളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? $20. ഓക്കെ, എത്ര ഡോളർ? $20 കേട്ടോ, $20. ദെൻ അങ്ങനെ ഹീസ് പ്രൈസ്ഡ് പൊസഷൻ ഈസ് എ ഗോൾഡ് പോക്കറ്റ് വാച്ച് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പാസ്ഡ് ഡൗൺ ത്രൂ ഹിസ് ഫാമിലി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജിമ്മിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വാല്യബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യത്തായിട്ടുള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാച്ചാണ് അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബപരമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ വാച്ച്. ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ബൈ ഹിം എ നൈസ് ചെയിൻ ടു ഗോ വിത്ത് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഈ വാച്ചിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാർ വാച്ചിൻ്റെ കൂടെ ചെയിന് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. ആ ചെയിന് ആണ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. ചെയിന് വാങ്ങുന്നത് മുടി വിറ്റ് കിട്ടിയ $20 ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള $1 $21 ഈ മുടി വിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ചെയിൻ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെയിനിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് $21. $20 മുടി വിറ്റ് കിട്ടിയതും $1 ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡെല്ലയുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ്സുമാണ്. Then she wants to buy him a nice chain to go with it, something special and rare. Eventually she finds the perfect platinum fork chain. അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പിലെത്തി. അവിടെ ഇവർ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റിനം ഫോക്ക് ചെയിൻ ഇവരവിടെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്ലാറ്റിനം ഫോക്ക് ചെയിൻ. ഓക്കെ. Then it cost all the money she got from selling her hair. അപ്പോൾ അത് ഹെയർ, ഒരു മുടി വിറ്റ മുഴുവൻ കാശും അതിന് വേണ്ടി വന്നു. പ്ലസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെർ സേവിങ്സ്. അവർ സേവ് ചെയ്ത $1 കൂടെ, 1.87 ആണ് ഇവർ സേവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിലത്തെ $1 കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവർ അത് വാങ്ങുന്നു. ദ പ്ലാറ്റിനം ചെയിൻ കോസ്റ്റ് $21. ഡെല്ല ഗോസ് ഹോം ഫീലിങ്സ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു ഗിവ് ജിം ഹീസ് പ്രസൻറ്റ്. അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ജിമ്മിന് ഈ പ്രസൻറ്റ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. വെൻ ഡെല്ല ഗെറ്റ്സ് ഹോം ഷീ ട്രൈസ് ടു സ്റ്റൈൽ ഹെർ ന്യൂ ഹെയർ കട്ട് ആസ് ബെസ്റ്റ് ഷീ ക്യാൻ. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം മുറിച്ച മുടിയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയിൽ കെട്ടാനൊക്കെ ഇവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഷീ വെറീസ് ദാറ്റ് ജിം വിൽ ബി ആംഗ്രി. ജിമ്മിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ വാച്ച് അല്ലേ. അപ്പം ജിമ്മിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡെല്ലയുടെ ഈ മുടി. അപ്പം ജിമ്മ് ഈ മുടി മുറിച്ചത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി നമ്മുടെ
ഡെല്ലക്കുണ്ട്. ആൻഡ് വിൽ നോ ലോങ്ങർ തിങ്ക് ഷീ ഈസ് പ്രെറ്റി. അപ്പം ഇവള് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഡെല്ല ചിന്തിക്കുകയാണ്, ജിമ്മിന് ഇനി ഞാൻ അത്ര ബ്യൂട്ടി ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുമോ എന്നൊക്കെ ഡെല്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. വെൻ ജിം സീസ് ഡെല്ല ഹാസ് കട്ട് ഹെർ ഹെയർ. അങ്ങനെ ജിമ്മ് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് വന്നു. ഡോറ് തുറന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഡെല്ലയുടെ മുറിച്ച മുടി, തലയിൽ മുറിക്കപ്പെട്ട മുടിയാണ് ജിമ്മ് കാണുന്നത്. ഹീ ഗെറ്റ്സ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ലുക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ജിമ്മിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ലുക്ക് വന്നു. നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്, ഡെല്ല ഗോസ് ടു ഹിം ആൻഡ് ക്വിക്ക്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻസ്. അങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ജിമ്മിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഡെല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജിമ്മിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുറന്ന് പറയുന്നു. ക്വിക്ക്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ഷീ സോൾഡ് ഹെർ ഹെയർ ടു ബൈ ഹിം എ ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ മുടി വിറ്റിരിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ പ്രിയതമനായ ജിമ്മെ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ് വാങ്ങാൻ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇൻ റെസ്പോൺസ് ജിം ഹഗ്സ് ഹെർ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജിമ്മ് ഇവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ഹഗ്സ് ഹെർ ആൻഡ് ടെൽസ് ഹെർ ഹി ലവ്സ് ഹെർ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഹെർ ഹെയർ ലുക്സ് ലൈക്സ്. ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും, മുടിച്ച മുറിയാണെങ്കിൽ മുറിക്കപ്പെട്ട മുടിയാണെങ്കിലും നീളമുള്ള മുടിയായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നോട് വളരെ സ്നേഹമാണ് എന്ന് ഇവർ ജിമ്മ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഡെല്ലയോട് പറയുന്നു. ഹീ ദെൻ ഗീവ്സ് ഹെർ എ ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീ ദെൻ ഗീവ്സ് ഹെർ എ ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ജിമ്മ് ഡെല്ലക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എ സെറ്റ് ഓഫ് ജ്വൽഡ് ടോർട്ടോയിസ്ഡ് ഷെൽ കോംസ്. അതായിരുന്നു അപ്പം ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോർട്ടോയിസിൻ്റെ ഷെൽ കോംബ് ആയിരുന്നു ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഷീ ഹാഡ് വൺസ് അഡ്മയർഡ് ഇൻ എ ഷോപ്പ് വിൻഡോ. അപ്പോൾ ഇവർ പണ്ടെന്നോ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് ഒരു കടയിൽ ഈ ഒരു കോമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ, ടോർട്ടോയിസിൻ്റെ നല്ല ജ്വൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള കോമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഇവൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, മുടി ചീകി വെക്കാൻ. അപ്പോൾ അന്ന് വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജിമ്മിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതുണ്ട്, ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡെല്ലക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്ന്. ഡെല്ല ലവ്സ് ദ പ്രസൻറ്റ്. അങ്ങനെ ജിമ്മ് വാങ്ങിയ ഡെല്ലക്ക് വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റ് കോംസ് ആണ്. ജ്വൽഡ് ടോർട്ടോയിസ് ഷെൽ കോംസ് ആണ് വാങ്ങിയത്. ഡെല്ല ജിമ്മിന് വാങ്ങിയത് ഗോൾഡ് വാച്ചിനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റിനം ചെയിനാണ് വാങ്ങിയത്. ബട്ട് ഷീ ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ടീയേഴ്സ് വെൻ ഷീ റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് അണേബിൾ ടു യൂസ് ജിംസ് തോട്ട്ഫുൾ ഗിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവൾ കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ജിമ്മ് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു കോമ്പ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡെല്ല കരയാൻ തുടങ്ങി. ആസ് ജിം കംഫർട്ട്സ് ഹെർ ഷീ റീഅഷ്യൂർസ് ഹിം ആഫ്റ്റർ ഹിം ഹെർ ഹെയർ വിൽ ഗ്രോ ബാക്ക് ക്വിക്കലി. ഇപ്പോൾ ജിം അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ എൻ്റെ മുടി നല്ല പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന മുടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജിമ്മേ, എൻ്റെ മുടി പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷീ ദെൻ എക്സൈറ്റഡ്ലി ഗീവ്സ് ഹിം ദ പ്ലാറ്റിനം വാച്ച് ചെയിൻ. ദെൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെല്ല ജിമ്മിനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഷീ ദെൻ എക്സൈറ്റഡ്ലി ഗിവ്സ് ഹിം ദ പ്ലാറ്റിനം വാച്ച് ചെയിൻ. ജിം ലാവ്സ് ആൻഡ് റിവീൽസ് ഹി സോൾഡ് ഹിസ് പ്രൈസ്ഡ് വാച്ച് ടു പേ ഫോർ ദ കോംസ്. അപ്പാണ് ജിമ്മ് പറയുന്നത്. ജിമ്മ് അവിടുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, റിവീൽസ് ഹി സോൾഡ് ഹിസ് പ്രൈസ്ഡ് വാച്ച്. ഞാൻ എൻ്റെ ആ മൂല്യവത്തായ വാച്ച് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു പേ ഫോർ ദ കോംസ്. നിനക്ക് വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റ്, ഡെല്ലെ നിനക്ക് വാങ്ങിയ മുടി ചീകാൻ വാങ്ങിയ കോംസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാച്ച് വിറ്റു. അവസാനം ജിമ്മിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വാച്ചുമില്ല. ഡെല്ലയുടെ തലയിൽ ഈ കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുടി ചീകാൻ ഡെല്ലയുടെ തലയിൽ മുടിയുമില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നറേറ്റർ കൺക്ലൂഡ്സ് ദ സ്റ്റോറി ബൈ പ്രൈസിങ് ദ കപ്പിൾസ് ഫോർ ദെയർ സെൽഫ്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലവ്. അപ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം സെൽഫ്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലവ്. അപ്പോൾ ഇവർ പരസ്പര സ്നേഹമാണ് ശരിക്കും കൈമാറിയത്, അല്ലേ? കോളിംഗ് ദം ഈവൻ വൈസർ ദാൻ ദ 3 വൈസ് മെൻ വൈസ് മച്ചൈ. അപ്പോൾ ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മജൈ, അല്ലേ? ജീസസ്, ബേബി ജീസസിന് ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് വന്ന അവരെക്കാട്ടിലും വൈസറാണ് ഈ കപ്പിൾസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നരേറ്റർ ഈ കഥയുടെ അവസാനം പറയുന്നത്. 3 വൈസ് മജൈ ഹു ബ്രോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ടു ദ ബേബി ജീസസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് ഈവ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. അപ്പം ഈ ജിമ്മും ഡെല്ലയും
ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 3 വൈസ് മാൻ മച്ചൈ എന്നാണ് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവരെക്കാട്ടിലും വൈസസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ എന്നാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ 2 പേരുടെയും കയ്യിലുള്ള ആ മൂല്യവത്തായ 2 വസ്തുക്കൾ, ജിമ്മിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വാച്ച് ജിമ്മ് വിൽക്കുന്നു, ഡെല്ലക്ക് കോംസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ, മുടി ചീകുന്ന ചീപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഡെല്ലയുടെ മൂല്യവത്തായ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ട് വിൽക്കുന്നു ജിമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ജിമ്മിൻ്റെ വാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഗോൾഡ് വാച്ചിന് പ്ലാറ്റിനം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെല്ല അവരുടെ മുടിയും വിൽക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനം ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ആ വസ്തുക്കൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, മുടിയുമില്ല വാച്ചുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ദിസ് വീഡിയോ.